On the second day, my friends went and they fell for the cheapest Goa scam, which is, hey, ladies, dance, dance, bar. నేను at the age of 46 తప్పిపోయా. Went to Goa with my friends. Don't want to name them, but we go there and we stay in this place called Jonita's something. Okay. And as soon as we reach there, our friends have already been there. They're like, we are here, you guys come. So we are joining them. When I go there, that guy is sitting like this. So the previous night, somebody got him drunk. They did like drugs and all that shit got stolen. And I've just landed in Goa for the first time, dude. And I am like, oh, dil chata hai. That's the thing you have in your mind of Goa. At least I had. And then... Yeah, Saif gets robbed, no? In Dil Yeah, Chahta in Hai. that. So I'm like, dude, all that is real. And it's like in my thing. So yeah, so there, then it was just disappointment after disappointment. So we were in Baga Beach, which is probably not the best beach to go in Goa because it's the most popular, most famous. Okay. Then on the second day, my friends went and they fell for the cheapest Goa scam, which is, hey, ladies, dance, dance, bar. So they fell for that. I didn't go because I think I was studying journalism and I felt a little bit of ethics pressure. Hey, money or dance Not bar. investigative journalism. Yeah. So, and I sleep off. Like, so my responsibility was you just roll the joints for everybody because it was good with hands. So, Odisha handloom jeans. Okay. Then So I was like, okay, I was like mass rolling. And then suddenly in the night, there is a bang on the door. Boom, boom, boom. Open the door, there's a bouncer. So they're like, paise do. I'm like, dude, I have no idea. Then I see behind my friends are standing like this. So I'm like, what happened? Then he's like, dude, then he calls me on my phone. He's like, go there, ATM card, withdraw money and Oh, give. that scam. They are from the scam. So what has happened is my friends have gone. Girls party. So yeah, my friends. They go in. They're like, okay. So they go in. It's like this kind of room, not this room. It's just basic room, dude. Some lights are there, disco lights, one bar, and girls are dancing. So the girls come. They're like, yay, let's get drinks. So they go. They get some drinks. okay. Trash all the drinks. Each tequila shot was apparently $500. So the bill came to like $15,000. Then they had no money and there was no UPI. So then they got caught in that. Then the third day, we all were like, dude, fuck all that Goa shit. Let us drink a beer. Sit. So that is but since then, my association with Goa has been like life changing. Just the number of trips and the substances that have ఎప్పుడన్నా gone into my ఇది system. ఎప్పుడన్నా ఏ ఏజ్లో నువ్వు ఇప్పుడు కదా నేను మొన్న హెచ్సియూ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్తా మ్యాన్ నేను at the age of 46 తప్పిపోయా టూ సెకండ్ క్లాస్లో కదా మా షూటింగ్ ఎక్కడైతే చేస్తున్నామో ఆరంభోల్ సీవ్యూ దాంట్లో ఉన్నాం మేము టీం అంతా దాని ఓనరు ఇంకో కాటేజ్ ఓనర్ మంద అవుతున్నారు కూర్చుని గట్టు మీద అక్కడ నేను కూడా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యా లోకలైట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుదాము ఓనర్స్ అంటున్నారు కదా అని వాళ్ళు కొంచెం ముగ్గురం తాగాము కాదు నేను ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్తా మా కాటేజ్ చూపిస్తారా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు అప్పటికి వీళ్ళు నిద్రపోతున్నారు 11 దాటింది అక్కడే చిల్ అవుతున్నారు రోహిత్ వాళ్ళు నేను వాడితో కలిసి వెళ్ళిపోయా బ్యూటిఫుల్ కాటేజ్ అంటే చాలా బాగుంది వాకింగ్ చేస్తూనే వెళ్ళిపోయాం అక్కడ మళ్ళీ రమ్ తాగిపించాడు సరే ఓకే ఎక్కడి నుంచో హెవీ మ్యూజిక్ వినిపిస్తుంది నేను అడిగా ఏంటది అంటే పక్కనే పార్టీ అవుతుంది వెళ్దామా అన్నాడు పదా అన్న పార్టీకి వెళ్ళాం హ్యూజ్ పార్టీ అది మీకు తెలిసే ఒక ప్లేస్ వెళ్ళగానే ఎంట్రన్స్లో పెద్ద నటరాజ్ విగ్రహం ఉంటుంది శివ వ్యాలీ నాకు ఏం తెలీదు నా ఫోన్ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది ఇంకా అబౌట్ టు డై వెళ్ళాం వాడు అక్కడ ఓనర్తో మాట్లాడాడు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ బీర్లు తీసుకొచ్చాడు బీర్లు అవుతుంది ఒక 200 మంది డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు నేను వెళ్ళి డ్యాన్స్ వేసి డ్యాన్స్ అయిపోయి వచ్చేసరికి వాడు లేడు నా ఫోన్ ఆగిపోయింది పార్టీ కూడా ఆగింది అనౌన్స్ చేశారు దిస్ ద లాస్ట్ నంబర్ అని చెప్పి చాలామంది వెళ్ళిపోతున్నారు నాకు ఏం అర్థం కావట్లా వాడు వస్తాడులేని అక్కడ కూర్చున్నా ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతాడు అని ఫోన్ కూడా లేదు ఇంకా సమ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎవడో కలిసాడు మనం ఇప్పుడు సింగపూర్లో ఉంటున్నాను ఇట్లా తమిళ్ సినిమాలకు వర్క్ చేసి వాడితో కొంచెంసేపు మాట్లాడా అంతా అయిపోయింది అర్థమైపోయింది వాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడని ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను అసలు నా గెస్ట్ హౌస్ పేరు తెలీదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో ఏ రూట్లో వచ్చానో తెలీదు వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు పార్టీ అయిపోయిన ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ఒక పాయింట్ తర్వాత లేచి అనౌన్స్ చేశారు
ఇట్లా నేను హైదరాబాద్ నుంచి షూటింగ్కి వచ్చాము, నన్ను ఇక్కడికి ఎవరో తీసుకొచ్చి వదిలేశారు, నాకు దారి తెలియటం లేదు అంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ కలిపి అనౌన్స్ చేశారు. చేస్తే అన్నా మనది హైదరాబాద్ మేము తీసుకెళ్తాం రా అన్నారు. సీవ్యూ టైపా అంటే అవునంటే ఆ కూర్చో కొంతసేపు బాగా వెళ్దాం. వాళ్ళు రావట్లేదు ఎంతసేపటికి. రెండో ఎంత అయిపోయింది మన ఏమైతే అయింది, నేను నడుస్తా అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ వాకింగ్. అంతా సేమ్ ఉంది. దట్ షట్ డౌన్ షాప్స్ ఆ లేన్లో ఉంటాయి కదా, ఎంత ఎవరు మనుషులు కనపట్లేదు. అది పెద్ద సీజన్ కూడా కాదు అక్టోబర్లో. ఒక్క రిసార్ట్లో మాటలు వినిపించినాయి. అంటే పార్టీ ఏదో వెళ్తే ఒక 3 పీపుల్ మందు అవుతున్నారు, ఒకడు ఫారినర్. అప్పుడు నేను సేమ్ ఇంకా హెయిర్ లాంగ్ ఉంది, లేకపోతే గడ్డం ఇట్లా వాడిని, వాడు నన్ను చూడగానే శ్రీకృష్ణ అన్నాడు. ఎస్ అని, కాదు నేను తప్పిపోయాను, నా పరిస్థితి ఇది అని చెప్పి. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఏదో చెప్పారు ఇటు వెళ్ళండి అని. ఒక చోటుకి వెళ్తే డెడ్ ఎండ్ వచ్చింది. ఎవడో తీసుకెళ్ళాడు మనం ఫైనల్లీ. ఎంత ద స్టూపిడ్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడానో దానికి జస్ట్ ఒక 200 feet దూరంలో ఉంది. ఓకే. ఒక పాయింట్కి వెళ్ళి నేను డెడ్ ఎండ్ అనుకుని ఆగిపోయా. ఓకే.